डंडौत बंदन अनेक बार, सर्ब कला समरथ। डोलन तेरा खौ प्रभु, नानक दे कर हथ। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। याही कुल ते प्रगट होए, ताही कुल को नाम। पुन द्वादश गुरिंद को, मेरी है प्रणाम। परम सत्कारयोग सतगुरु जी दे पावन पवित्र दरबार विच बैठी हुई साध संगत जियो, अपनियां मन बिरतियां नूं एकागर करन दे लई, रसना नूं पवित्र करन लई एक वारी सारे ही रल के आखिए, धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी का पावन पवित्र इतिहास चल रहा है, पर इतिहास का पिछोकड़ चल रहा है। जदों के सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी अजे देह करके मात लोक दे विच सन, उदों का प्रसंग कवि जी बयान कर रहे हैं। प्रसंग चल रहा है अकबर बादशाह का, ते दूसरे पासे चितौड़ दे विच जिहड़े आकी होए सके भरा ने राजपूत जैमल ते फत्ता। कल ये कथा आई सी कि बहुत वरे लंघ गए, किले नूं घेरा पाई रखिया अकबर ने, पर तां भी वो किले दे उत्ते जित की प्राप्ति ना कर सकिया। फिर सारे अपने मंत्रियों नूं सद्या, अपने जिहड़े सिपाही जरनैल सन उन्हां नूं सद्या, ते सारियां नूं अकबर ने आख्या कि हुण किस तरह करिए, इन्ने वरे लंघ गए ने, एक छोटा जिहा किला नहीं जित्या गया, बड़े साडे सूरमे मर गए ने, इस तो इलावा खजाना भी बड़ा नष्ट हो गया। अकबर कहता है कि जे इस तरीके दे नाल इत्थों वापस चले जाइए ते जिहड़े होर भी राजे ने जिन्हां दे उत्ते मैं जित की प्राप्ति की है, वो भी इन्हां वांग वेख के इन्हां दे वल आकी हो जाणगे, और ये काज किस तरह सुधर सकता है। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी ने लिखा है कि एक सिख ने फिर सुझाव दिता है कि सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी की जगह के उत्ते तीसरे नंबर के उत्ते सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी गोइंदवाल दे विच रहिंदे ने, उन्हां दे अगे बेनती की जावे। बादशाह कहता इत्थों किन्नी क दूर है गोइंदवाल। सिख ने दसिया कि इत्थों तो बहुत ज़्यादा दूर है, पर कहता है कि ब्यासा दरिया के किनारे के उत्ते एक गोइंदवाल नगर वसदा है, उस दे विच सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी रहिंदे ने। उत्थे जाके उन्हां दे कोल अर्ज करनी चाहिए। कल इत्थों तक कथा पहुंची सी, अज इत्थों अगे मैं प्रारंभ करदा। आबै मात बर रावर केर, पहुंचे तिन टिग करे आदेर। सिख ने बादशाह अकबर नूं आख्या कि तुहाडा जाना इस वेले योग नहीं बनता, क्योंकि तुसीं ते जंग लड़ रहे हो। कहता कि तुसीं अपने वल्लों अपने इतबार वाले किसी आदमी नूं घल्लो ते ओह जाके सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी दे चरनां दे विच अर्ज करे। अनेक उपायन को लै जाए, तुमरी दिश ते बिनय सुनाए। तुहाडे वल्लों भेजिया होया आदमी अनेकां प्रकार दीयां भेटां लैके जावे ते तुहाडे वल्लों सतगुरु सच्चे पातशाह जी नूं जाके अर्ज करे।
ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੋਏ ਭਾਵ ਮਹਾਨਾ, ਅਰਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰੈ ਗਰਜ ਸੁਜਾਨਾ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਘੱਲਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੱਡੀ। ਐਸਾ ਹੀ ਆਦਮੀ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਰਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਤਬ ਜੋ ਕਰੈ ਬਾਕ ਗੁਰ ਪੂਰੇ, ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਦਮੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਬੈ ਪਠਾਵਣ ਕਰ ਹੋ ਕੋਏ, ਤਬ ਤੁਮ ਹਾਥ ਜੋਰ ਕਰ ਦੋਏ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਘੱਲੇਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਵੇਂ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਲੈ ਨਾਮ, ਮੁਖ ਸਨਮੁਖ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਧਾਮ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਆਪਨੋ ਕਾਜ ਚਿਤਵ ਕਰ ਮਨ ਮੇ, ਤਸਲੀ ਮਾਤ ਕਰੋ ਤਿਸ ਛਿਨ ਮੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚੇਗਾ ਉਸ ਦੀ ਤਸਲੀ ਮਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕੇ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਸ ਛਿਨ। ਕਰੋ ਆਜ ਤੇ ਐਸੀ ਬਾਤ, ਗਮਨੈ ਮਾਰਗ ਦਿਨ ਅਰ ਰਾਤ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਮੇਰੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਲ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਉਵੇਂ ਕਰੋ। ਗਮਨੈ ਮਾਰਗ ਦਿਨ ਅਰ ਰਾਤ, ਆਪਣੇ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਘੱਲ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਜਾਵੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ। ਜਾਚੈ ਜਬੇ ਜਾਏ ਕਰ ਜੋਏ, ਨਿਸਚੈ ਕਾਰਜ ਤੁਮਰੋ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਜਾਚਨਾ ਕਰੇਗਾ, ਜਾ ਕੇ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਪੌਣੇ ਆਗੇ ਸਤ ਗੁਰੂ ਮਨਾਵੋ, ਮਨ ਬਾਛਤ ਫਲ ਤਿਨ ਤੇ ਪਾਵੋ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੇਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਰਵੇਂ। ਮਨ ਬਾਛਤ ਫਲ ਤਿਨ ਤੇ ਪਾਵੋ, ਮਨ ਭਾਉਂਦੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਅਗਲੇ ਅਧਿਆਇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋਹਣੇ ਅਕਬਰ ਸ਼ਰਦਾ ਤਰੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਓ ਸਭ ਮਾਹੇ। ਮੱਕੇ ਤੇ ਹਾਜੀ ਆਏ, ਅਪਰ ਮੁਜਾਵਰ ਆਹੇ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਅਕਬਰ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੱਕੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਜਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸਨ। ਤੈਨੋ ਮੋਹ ਟਿਗ ਕਹੀ ਸੁਨਾਏ, ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਪਹੁੰਚੇ ਤਿਸ ਥਾਏ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹਾਜੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੱਕੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੱਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਤਹਿ ਮਕਾਨ ਕੀ ਦਿਸ਼ ਕਰ ਚਰਨ, ਸੁਪਤੇ ਨਿਸਾ ਪਰੇ ਢਿਗ ਧਰਨ। ਅਕਬਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕੌਤਕ ਉਹਨਾਂ ਹਾਜੀਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਜੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਮੱਕਾ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੱਕਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜ ਗਏ।
जीवन गयो मुजावर हेर, कहे क्रूर बच गह कर पेर। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜੀਵਨ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੁਜਾਵਰ, ਔਰ ਉਸਨੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਫਰ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵੱਲ ਪੈਰ ਕਰਕੇ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਜੀਵਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਠੋਰ ਬਚਨ ਆਖੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਲਿਆ। ਕਰੇ ਘਸੀਟਣ ਤਹ ਤੇ ਜਬੈ, ਧਰਮ ਕਾਣ ਤਿਸ ਦਿਸ਼ ਪਾ ਤਬੈ। ਉਹਨੇ ਘਸੀਟਿਆ, ਘੁਮਾਇਆ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੱਕਾ ਆਣ ਕੇ ਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਘੁਮਾਇਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੈਰ ਛੱਡਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੱਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਜੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਕੌਤਕ ਸੁਣਾਇਆ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੀ ਮਾਨ ਤਿਨ ਕੋ, ਇੱਕ ਸਮ ਜਸ ਵਿਆਪਿਓ ਜਗ ਜਿਨ ਕੋ। ਅਕਬਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਹਿੰਦੂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਸ ਹੈ ਉਹ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਿੰਨ ਤੇ ਮੈਂ ਅਬ ਹੋਏ ਸਨਾਥ, ਕਾਰਜ ਪੁਰਵੋਂ ਧਰ ਪਗ ਮਾਥ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਨਿਹਾਲ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸੌਰ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਇਮ ਕਹਿ ਤਿਆਰ ਕੀਨ ਬੁੱਧੀਵਾਨ, ਪੜਿਓ ਪਾਰਸੀ ਇਲਮ ਮਹਾਨ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਨਿਤ ਸਤ ਸੰਗੀ ਮਾਧੁਰ ਕਹੈ, ਬਿਮਲ ਹਿਰਦਾ ਜੋ ਸਭ ਵਿਦ ਲਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਸਤ ਸੰਗੀ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਵੱਛ ਆਦਮੀ। ਸਾਥ ਉਪਾਇਨ ਉੱਤਮ ਦੀਨਸ, ਜ਼ਰੀ ਵਸਤਰ ਪਛ ਅੰਬਰ ਲੀਨਸ। ਨਾਲ ਭੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਉੱਤਮ ਨੇ। ਜ਼ਰੀਦਾਰ ਕੱਪੜੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਸ਼ਮੀਨੇ ਦੇ ਵੀ ਕੱਪੜੇ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਲੈ ਦਰਬ ਕਨੇਰਾ, ਚਲਿਓ ਗੁਰੂ ਦਿਸ਼ ਭਾਵ ਵਡੇਰਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਪੌਣੇ ਅਕਬਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੋ ਕਹਿਓ, ਗੁਰੂ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਰਬ ਤੈ ਲਹਿਓ। ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਕਬਰ ਨੇ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਰਬ ਤੈ ਲਹਿਓ, ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਤੋਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਏ। ਤੂੰ ਵੀ ਗਮਨੋ ਇਸਕੇ ਸਾਥ, ਮਮ ਦਿਸ਼ ਤੇ ਟੇਕੋ ਪਗ ਮਾਤ। ਅਕਬਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਦਮੀ ਘੱਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਹੇ ਸਿੱਖ ਤੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ। ਜਥਾ ਬਚਨ ਸਿਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਕਹੈ, ਤੁਮ ਸੰਗ ਬਹੁਤ ਸਾਂਡਨੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਚਨ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਉਸ ਦੀ ਖਬਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘੱਲਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਠਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। ਅਤਸ਼ੈ ਤੁਰਤ ਪਠਾਵੋ ਸੁਧ ਕੋ,
सेवो सतगुर कर सुध बुध को। ਅਕਬਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਠਣੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਨਾਲ ਉਠਣੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਰ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਠਣੀ ਦੇ ਸਵਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘੱਲ ਦਿਓ। ਅਕਬਰ ਤੇ ਰੁਖ ਸਦ ਹੋਏ ਚਲੇ, ਕਰਤ ਉਤਾਇਲ ਮਾਰਗ ਢਲੇ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਅਕਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਆਦਮੀ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਰੁਖਸਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਚੱਲੇ ਨੇ ਬੜੀ ਕਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵੱਲ। ਲਾਗ ਬਿਸਰਾਮੈ ਗਮਨੈ ਦੂਰ, ਜਾਏ ਪਹੁੰਚੇ ਗੁਰੂ ਹਜ਼ੂਰ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਹੀ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ ਚੱਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਗਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਿਵਰ ਕਰ ਦੀਨ, ਸਗਰੀ ਭੇਟ ਹਾਥ ਧਰ ਲੀਨ। ਜਾ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਭੇਟਾ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਬੈਠੇ ਆਪ ਜਾਏ ਕਰ ਤਹਾਂ, ਸ਼ਿਲਪੀ ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਜਹਾਂ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੌਲੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੀਗਰ ਨੇ ਉਹ ਬੌਲੀ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਿਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਫੁਰਵਾਵੇਂ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ, ਬਿਉਂਤ ਬਣਾਵੇਂ ਸਿਲਪੀ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ। ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਉਂਤਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਲਪੀਕਾਰ ਸਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹ ਕਾਰੀਗਰ ਸਨ। ਅਨਕ ਜਤਨ ਕੋ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਮਨ ਜਸੈ ਕਰੇ ਨਿਸ ਦਿਨ ਰਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬੌਲੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਂਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਰਾਤ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਹੋਈ ਰਹਿਤ ਭੀਰ ਚਹੁ ਫੇਰੇ, ਘਨੇ ਮਿਹਨਤੀ ਸਿੱਖ ਕਨੇਰੇ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੌਲੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਬੜੀ ਭੀੜ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਿਹਨਤੀ ਔਰ ਸਿੱਖ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਨਕ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੰਗਤ ਆਵੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਦਰਸ ਕਾਮਨਾ ਪਾਵੇ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤਿਸ ਦਿਨ ਭੋਰ ਹੋਤ ਜਬ ਆਏ, ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਮਸ ਆਨੰਦ ਵਿਛਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅਕਬਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਵੇਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੌਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਆਸਣ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਹਿ ਗਏ। ਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਿੱਖ ਚੱਲ ਆਏ, ਧਰੈ ਉਪਾਇਨ ਸੀਸ ਨਿਵਾਏ। ਦੂਰਾਂ ਦੂਰਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਭੇਟਾ ਧਰ ਧਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬੈਠੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਨੋ ਹੋਤ, ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਕੋ ਕਰਤ ਅਦੋਤ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮਿਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਤਨੇ ਮੇ ਅਕਬਰ ਕੇ ਮਾਨਵ, ਆਏ ਸੰਗ ਉਪਾਇਨ ਠਾਨਵ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਅਕਬਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ। ਹਾਥ ਜੋਰ ਧਰ ਦੀਨ ਅਗਾਰੀ,
ਹੋਏ ਦੀਨ ਮਨ ਬੰਧਨ ਧਾਰੇ। ਜਿਹੜੀ ਭੇਟਾ ਸੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੜੇ ਹੀ ਦੀਨ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਵੰਦਨਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰ ਬੂਝੇ ਤੁਮ ਕਿਤ ਤੇ ਆਏ, ਭੇਟ ਮੋਲ ਬਹੁ ਬਸਤਰ ਲਿਆਏ। ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਮ ਕਿਤ ਤੇ ਆਏ, ਹੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਭੇਟ ਮੋਲ ਬਹੁ ਬਸਤਰ ਲਿਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਮੁੱਲੀ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭੇਟਾ ਦੇ ਵਜੋਂ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਨੇ। ਕੋ ਕਾਰਜ ਗੁਰ ਪੁਰਿਓ ਤੁਮਾਰੋ, ਕਹਿ ਜਾਚਣ ਕੋ ਚਹਿਤ ਉਚਾਰੋ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਜ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ। ਸੁਣ ਕੇ ਨਵੀ ਸਿੰਧ ਕਰ ਜੋਰੇ, ਸ਼ਹਨਸ਼ਾਹ ਤੁਮ ਚਰਨ ਨਿਹੋਰੇ। ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵੀ ਸਿੰਧ ਸੀ, ਨਵੀ ਸਿੰਧ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੇ ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਹਨਸ਼ਾਹ ਤੁਮ ਚਰਨ ਨਿਹੋਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਨੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਰਾਵਰ ਨਿਕਟ ਪਠਾਵਣ ਕੀਨੇ, ਜਸ ਤੁਮਰੋ ਸ਼ਰਵਣਨ ਸੁਣ ਲੀਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸੁਣਿਆ। ਪਾਠੀ ਉਪਾਇਨ ਸ਼ਰਧਾ ਧਰ ਕੇ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਬਹੁ ਬਿਨੈ ਉਚਰਕੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭੇਟਾ ਹੈ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਬਹੁਤੀ ਹੀ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਪੀਰਨ ਤੇ ਹੋਏ ਨਿਰਾਸੇ, ਪਾਠਿਓ ਹਮਕੋ ਰਾਵਰ ਪਾਸੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਆਦਮੀ ਹੈ ਅਕਬਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਵੱਡਿਆਂ ਪੀਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਘੱਲਿਆ। ਕੀਰਤ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੀ ਸੁਣ ਕੇ, ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਕੀ ਗੁਰਤਾ ਗੁਣ ਕੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗਾਣ ਕੀਤਾ। ਰਾਵਰ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕੋ ਮਾਨ, ਪਠਿਓ ਹਮੇ ਅਕਬਰ ਸੁਲਤਾਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਵੱਡੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਅਕਬਰ ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਲਿਆ। ਕੀਨਸ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸਥਾਨ, ਬਿਗਰ ਪਰੇ ਰਾਜਪੂਤ ਮਹਾਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੋ ਭਰਾ ਰਾਜਪੂਤ ਵਿਗੜ ਗਏ ਸਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਥਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਕਬਰ ਨੇ। ਤਾਹਾਂ ਜੰਗ ਐਸੋ ਕੁਛ ਹੋਵਾ, ਗਣ ਸੁਪਾਟਨ ਕੋ ਰਣ ਥਲ ਸੋਵਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਐਸਾ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਰਣ ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌ ਗਏ। ਅਨਕਯੋ ਪਾਉ ਸ਼ਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੜ ਚਿਤੌਰ ਕੋ ਕਿਉਂ ਹੁਨਾ ਲਹਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚਿਤੌੜ ਦਾ ਕਿਲਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਸਭ ਪੀਰਨ ਕੇ ਬਾਕ ਸਿਮਰ ਕੈ, ਰਹਿਓ ਸ਼ਾਹ ਅਚ ਰਜ ਉਰ ਧਰ ਕੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨ। ਕਾਰਜ ਸਰਿਓ ਨ ਜਬ ਕਿਸ ਭਾਂਤ,
ਸੁਣ ਤੁਮਰੀ ਕੀਰਤ ਅਵਦਾਤ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਲੜਾਈ ਆਰੰਭੀ ਨੂੰ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਫਤਿਹ ਹੋ ਸਕੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਫਤਿਹ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ। ਬਚਨ ਆਪ ਕੇ ਸੁਨ ਬੇਕਾਰਨ, ਪਠਿਓ ਤਾਇਲ ਕਾਜ ਸੁਧਾਰਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਲਿਆ। ਹਮਰਾਵਰ ਕੀ ਸ਼ਰਨੀ ਪਰੇ, ਪੁਰੋ ਪੈਜ ਤਾਂ ਜਿਮ ਹਮ ਕਰੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘੱਲੇ ਹੋਏ ਆਦਮੀ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪੂਰੋ ਪੈਜ ਤਹਾਂ ਜਿਮ ਕਰੈ। ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਦੱਸੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਸੋ ਵੱਡੋ ਹਮਾਰੋ, ਮਿਲ ਕਰ ਪਾਇਓ ਰਾਜ ਉਧਾਰੋ। ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਾਂ ਤੇ ਹਮ ਤਿਨ ਹੀ ਕੇ ਹੈ, ਹਮਾਰੀ ਸ਼ਰਮ ਆਪ ਹੀ ਲਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭਾਵ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯੋਗ ਬਣਦੀ। ਰਾਵਣ ਕੀ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਬੜਾਈ, ਪਰੈ ਸ਼ਰਨ ਤਜ ਆਸ ਪਰਾਈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖ ਕੇ ਘੱਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਖੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਤਿਸ ਕੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਹੋਤ, ਚਿੰਤਾ ਸਗਰੀ ਸੰਕਟ ਖੋਤ। ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਹਾਈ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸੰਕਟ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੁਣ ਬੈਨ, ਬ੍ਰਿਧ ਬੈਸ ਜਿਨ ਆਯੁਤ ਨੈਣ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁੱਢਾ ਹੈ, ਔਰ ਆਯੁਤ ਨੈਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਰ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੇ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਸੁਣ ਕੈ ਸਿੱਖ ਤੇ ਬਾਕ ਸਦੀਨ, ਅਕਬਰ ਸ਼ਰਦਾ ਜਾਣ ਨਵੀਨ। ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਖ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਉਸਨੇ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਕਬਰ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਿਆ। ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆਏ, ਇਨਕੀ ਆਸ ਪੂਰ ਕਰਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ, ਦੂਰ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਾਂ। ਇਮ ਮਨ ਠਾਨ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾਲ, ਬੋਲਤ ਪਏ ਬਾਕ ਤਿਸ ਕਾਲ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾਲੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਬ ਕੋ ਅਕਬਰ ਚੜਿਓ ਸੁਚੇਤ, ਗੜ ਚਿਤੌਰ ਨਿਜ ਲੈ ਬੇਹੇਤ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਅਕਬਰ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਚਿਤੌੜ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਰਬ ਭਾਂਤ ਕਰ ਦਲ ਬਲ ਤਿਆਰੀ, ਘੇਰਿਓ ਦੁਰਗ ਯਤਨ ਕਰ ਭਾਰੀ। ਉਸਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਬਲ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਸਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੜੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਬ ਤੇ ਤਿਸੀ ਰੀਤ ਹਮ ਕੀਨ, ਉੱਤਮ ਬਾਪੀ ਰਚਨ ਨਵੀਨ।
ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਹੀ ਰੀਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੌਲੀ ਨੂੰ ਰਚਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਅਨਕ ਯਤਨ ਹਮ ਪੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਿੱਧਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਪੀ ਕੀ ਲਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨੋ ਕਿ ਬੌਲੀ ਨੂੰ ਰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੌਲੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜੀ, ਬੌਲੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਵੀ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਾਬੇ ਬਾਪ ਕਾ ਕੋ ਕੜ ਟੂਟੇ, ਤਬ ਹੀ ਦਿੜ ਚੌਤਾਰ ਗੜ ਛੂਟੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੌਲੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੜ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੌਲੀ ਦਾ ਕੜ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਉਹ ਚਿਤੌੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਫਤਿਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੋਨੋਂ ਕਾਰਜ ਹੈ ਸਮਾਨ, ਤਹ ਰਾਜਪੂਤ ਮਹਾਬਲਵਾਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕੋ ਵਰਗੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਪੂਤ ਨੇ ਉਹ ਆਕੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਾਂ ਕਠੋਰ ਰੋਰ ਅਰ ਰਹੇ, ਕਰੇ ਯਤਨ ਬਹੁ ਭਗਨ ਨਾ ਲਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਪਾਸੇ ਰਾਜਪੂਤ ਬਲਵਾਨ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੌਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਠੋਰ ਜਿਹੜੇ ਰੋੜ ਨੇ ਉਹ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਬਲਵਾਨ ਰਾਜਪੂਤ ਅਕਬਰ ਤੋਂ ਹਾਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੋੜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਜੇ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਤੈਸੇ ਤਹਾਂ ਨਿਪਤ ਪਟ ਪਾਰੀ, ਸਰ ਨਹੀਂ ਪਏ ਕਰਤ ਨਿਤ ਰਾਰੀ। ਇਧਰੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋੜਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਲਵਾਨ ਭੱਟ ਨੇ ਉਹ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਅਕਬਰ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਭਾਵ ਕੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਉਹ ਕਿਲਾ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਰੋਰਨ ਕੋ ਕਰ ਜਬ ਹਮ ਫੋਰੈ, ਸ਼ਾਹ ਨਿਸੰਸੈ ਦਿੜ ਗੜ ਤੋਰੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੋੜਾਂ ਦੇ ਕੜ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿਆਂਗੇ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਸੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਸੰਗ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਉਸ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਗਾ। ਇਮ ਸੁਣ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਬੁੱਧੀਵਾਨ, ਹਿਰਦੈ ਕੰਤੁਹਲ ਸਹਿਤ ਮਹਾਨ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨੀ ਮੰਨੀ। ਆਤ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਧਰ ਕਰ ਉਰਮੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਬਦੀ ਵਿਸਾਲੀ ਗੁਰਮੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਲਾ ਫਤਿਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਵਧੀ। ਕਰ ਜੋਰੇ ਪਦ ਨਮੋ ਕਰਨ ਤੇ, ਸਤ ਸਤ ਮੁਖ ਤੇ ਉਚਰਨ ਤੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ, ਸਤ ਸਤ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਣ ਗੁਰਵਾਕ ਸਿਵਰ ਮੈਂ ਆਏ, ਸ਼ਾਹ ਕਾਜ ਸਿਧ ਲਖ ਹਰ ਖਾਏ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੁਣ ਸੌਰ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਆਵਣ ਸਫਲ ਹਮਾਰਾ ਹੋਵਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਦਰਸੇ ਸੰਕਟ ਖੋਵਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਮੰਨੋ ਕਿ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵੀ ਸੰਕਟ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਮ ਪਰ ਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ, ਬਾਛਤ ਦਰਬ ਦੇਹ ਹੈ ਸੋਏ। ਵਿਚਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਧਨ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਤ ਦੁਖ ਸਾਗਰ ਸੰਸੇ ਮਾਹ,
ਪਾਰ ਪਰੈ ਔਰ ਮੈਂ ਹਰਖਾਹਿ। ਸੰਸੇ ਰੂਪੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਨੋ ਕਿ ਅਕਬਰ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤ ਹਰ ਖਤ ਖਤ ਕੋ ਲਿਖਤ, ਸਤ ਗੁਰ ਬਚ ਜਿਸ ਭਾਂਤ। ਦਇਓ ਸਾਂਡਣੀ ਕੋ ਤੁਰਤ, ਕਹਿਓ ਗਮੋ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਬਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘੱਲ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖਤ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਊਠਣੀ ਦੇ ਸਵਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਉਹ ਖਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਮੋ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਚੱਲਦਾ ਜਾ ਤੇ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖਤ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇ। ਲੇਖਤ ਤਬੈ ਉਤਾਇਲ ਤਾਇਓ, ਨਿਸ ਦਿਨ ਚਲਤ ਜਾਣ ਬਦਲਾਇਓ। ਖਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਊਠਣੀ ਦਾ ਸਵਾਰ ਸੀ ਉਸਨੇ ਊਠਣੀ ਨੂੰ ਦੌੜਾਇਆ ਹੈ, ਰਾਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪੈਣੇ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ। ਬਾਉਰ ਡਾਕ ਮੈਂ ਸੁਧ ਤਤਕਾਲ, ਪਹੁੰਚਿਓ ਜਹ ਅਕਬਰ ਮਹੀਪਾਲ। ਵੱਡੀ ਮੰਜ਼ਲ ਨੂੰ, ਵੱਡੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹ ਅਸਵਾਰ ਊਠਣੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕਾਗਦ ਮੈਂ ਜੋ ਲਿਖ ਕਰ ਪਠਿਓ, ਸ਼ਾਹ ਖੋਲ ਕੇ ਤਤਸ਼ਨ ਪਠਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਗਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਕਬਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਹਰ ਖਮਾਨ ਹੋਏ ਬਹੁ ਮਨ ਮਾਹਿ, ਸੋ ਜਾਣਿਓ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਪ੍ਰਾਹਿ। ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਖਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਨੋ ਕਿਰਪਨ ਕਹੂੰ ਪਾਰਸ ਪਾਵਾ, ਗੜ ਲੈ ਹੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਪਾਵਾ। ਹੁਣ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕਿਰਪਨ ਨੂੰ, ਕੰਗਾਲ ਨੂੰ ਪਾਰਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਗੜ ਲੈ ਹੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਪਾਇਓ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਰਦਾ ਧਰ ਕੇ ਦੇ ਬਿਰਧਾਈ, ਤਹ ਬੈਠੇ ਹੀ ਗਰੀਵ ਨਿਵਾਈ। ਸ਼ਰਦਾ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਅਕਬਰ ਨੇ ਸਿਰ ਨਿਵਾਇਆ ਉਸ ਪਾਸੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲ। ਕੌਤ ਕਰ ਦੁਆ ਖਤ ਲਿਖਵਾਇਓ, ਤੁਮਨੇ ਲਿਖਿਓ ਸੋ ਹਮ ਲਖ ਪਾਇਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਖਤ ਲਿਖਵਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਮਨੇ ਲਿਖਿਓ ਸੋ ਹਮ ਲਖ ਪਾਇਓ। ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਆਦਮੀ ਘੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੇ ਜੇ ਇਮ ਬਾਕ ਬਖਾਨਾ, ਤੁਮ ਦੋਨੋਂ ਰਹਿਓ ਤਿਸ ਥਾਨਾ। ਉਸ ਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠਹਿਰ ਜਾਓ। ਬਾਪੀ ਕਰ ਟੂਟਣ ਕੇ ਹੇਤ, ਕਰੋ ਯਤਨ ਧਨ ਬੁੱਧ ਸਮੇਤ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਘੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੌਲੀ ਦੇ ਕੜ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਦਾਨ ਹੀ ਇਹੀ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜੇ ਬੌਲੀ ਦਾ ਕੜ ਟੁੱਟੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਲਾ ਫਤਿਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਯਤਨ ਕਰੋ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੌਲੀ ਦਾ ਕੜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੇਤੀ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਿਲਪੀ ਚਾਤਰ ਲੇਹੋ ਬੁਲਾਈ, ਕਰੋ ਸ਼ੀਘਰਤਾ ਮੁਝ ਹਰ ਖਾਈ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਲਪੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਾਰੀਗਰਾਂ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇ। ਖਤ ਦੇ ਕਰ ਤਿਸੀ ਤਕਰਾਈ,
ਅਤ ਤੂਰਨ ਸੁਧ ਦਿਓ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਖਤ ਲਿਖ ਕੇ ਉਸ ਊਠਣੀ ਦੇ ਸਵਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਤਕੜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਇਹ ਖਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇ। ਗੜ ਟੂਟੇ ਹਰਖੈ ਸੁਲਤਾਨ, ਕਰੈ ਸਭਨ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਾਨ। ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਲਾ ਟੁੱਟੇਗਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਚੱਲਿਓ ਸਾਂਡਣੀ ਪਾਉਣ ਸਮਾਨ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦਈ ਸੁਧ ਆਣ। ਊਠਣੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਵਾ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਦੌੜਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਜਾ ਕੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ। ਜਾਣਿਓ ਤਿਨੋ ਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਭਾਏ, ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਰ ਬਹੁਤ ਉਪਾਏ। ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਜਿਹੜੀ ਅਕਬਰ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਘੱਲੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਤਾਤਪਰਜ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਾਅ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਬ੍ਰਿੰਦ ਮਿਹਨਤੀ ਸ਼ਿਲਪੀ ਲਾਏ, ਕੀਨ ਸਤਿਆਰ ਮਹਿਲ ਸਮੁਦਾਏ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤੀ ਸਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਵਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਕਾਰੀਗਰ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਗਵਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੁਟ ਗਏ। ਕਰ ਰੋਰਨ ਕੋ ਅਟਕਿਓ ਤਰੇ, ਭਗਨ ਖਣ ਵਿੱਚ ਨਰ ਬਹੁ ਬਰੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋੜਾਂ ਦਾ ਕੜ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਬੌਲੀ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭੰਨਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਬੌਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੇ ਗਏ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਦਿਨ ਸਾਰੇ, ਬੈਠ ਕਰਾਵੈਂ ਵਾਪੀ ਕਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੈਠ ਕੇ ਬੌਲੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਕਬਰ ਸ਼ਾਹ ਪਠੇ ਨਰ ਜੋਏ, ਚਤਰ ਜਾਮ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਸੋਏ। ਅਕਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਘੱਲੇ ਹੋਏ ਆਦਮੀ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 4 ਪੈਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਬੁੱਧ ਬਲ ਧਨ ਬਲ ਕਰਤੇ ਰਹਿ, ਸਿੱਧ ਉਤਾਇਲ ਹੋਏ ਚਿਤ ਚਹਿ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੌਲੀ ਦਾ ਕੜ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਟੁੱਟੇ। ਲੋਹਣ ਕੇ ਹਥਿਆਰਨ ਸਾਥ, ਲਾਗਿਆਰ ਗਰਵ ਹਤੈ ਕਹੈ ਹਾਥ। ਲੋਹਿਆਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਛੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੌਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਕੜ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਕਟਿਓ ਥੋਰੋ ਰਹਿ ਗਇਓ, ਟੂਟਣ ਕੋ ਸੋ ਤਿਆਰ ਜਬ ਪਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਗੜ ਚਿਤੌਰੀ ਉਤ ਅਕਬਰ ਹਰਖਾ, ਕਰਵਾਵਤ ਪਾ ਗੁਲਕਣ ਵਰਖਾ। ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਉਹ ਅਕਬਰ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੜ ਥੋੜਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਖਬਰਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਮਾਨੋ ਕਿ ਅਕਬਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੜ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਹੀ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਵਾਈ। ਉਤਰ ਰਾਜਪੂਤ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਅੰਤਰ, ਨਿਕਸੇ ਚਾਹਤ ਜੰਗ ਨਿਰੰਤਰ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਪੂਤ ਜੈਮਲ ਤੇ ਫੱਤਾ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਨਿਰੰਤਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਲੜੀ। ਜੈਮਲ ਫੱਤਾ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾਤ, ਲਰੇ ਵਹਿਰ ਜੋਧਾ ਬਖਿਆਤ। ਆਖਰਕਾਰ ਜੈਮਲ ਤੇ ਫੱਤਾ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਤੇ ਨਿਸੰਗ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਧੇ ਲੜਨ ਲੱਗੇ। ਦਲ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਆਪਸ ਮਾਹੀ, ਕਰੈ ਪ੍ਰਹਾਰ ਅੰਗ ਕੱਟ ਜਾਹੀ। ਦੋਵੇਂ ਦਲ ਜੁੱਟੇ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਹਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੰਗ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਾਂ ਲਗੇ ਰਣ ਵਰਣਨ ਕਰੋ, ਇਹੀ ਗ੍ਰੰਥ ਬੜ ਹੈ ਇਮ ਡਰੋ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ
ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜੰਗ ਦਾ ਹੋਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ, ਵਰਣਨ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਦਿਆਂ ਮੇਰਾ ਗ੍ਰੰਥ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਿਸ ਬਾਸਰ ਲੜਤੇ ਜੁਗ ਭਰਾਤ, ਬਹੁ ਲਸ਼ਕਰ ਤੁਰਕਣ ਕਰ ਘਾਤ। ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਤੁਰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੱਤਾ ਗਿਰਿਓ ਜੁੱਧ ਮੈਂ ਐਸੇ, ਮੂਲ ਕਟੇ ਧਰ ਤਰਵਰ ਜੈਸੇ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਲੜਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੈਮਲ ਦਾ ਭਰਾ ਫੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਰਣ ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁੱਢ ਕੱਟੇ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਰੁੱਖ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਲਾਗੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬਹੁ ਜਰ ਜਰ ਹੋਵਾ, ਹੂਰਨ ਨੂਰ ਰੂਰ ਕੋ ਜੋਵਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰ ਲੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਫੱਤੇ ਦਾ ਸਰੀਰ, ਔਰ ਉਹ ਮਰ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਹੂਰਨ ਨੂਰ ਰੂਰ ਕੋ ਜੋਵਾ। ਇਹ ਆਮ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਵੀਰਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੂਰਾਂ ਵਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਫੈਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫੱਤਾ ਰਣ ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਕੇ ਡਿੱਗਾ ਤੇ ਮਾਨੋ ਹੂਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਰਣ ਸਨ ਮੁਖ ਤਨ ਤਿਆਗਣ ਕਰਕੇ, ਗਇਓ ਸਵਰਗ ਔਰ ਆਨੰਦ ਭਰ ਕੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਣ ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਿਆ ਤੇ ਵੀਰ ਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਜੈਮਲ ਵਹਿਰ ਭਰਾਤ ਮਰਵਾਏ, ਅੰਤਰ ਦੁਰਗ ਬਹੁਤ ਬਿਲ ਲਾਏ। ਜਦੋਂ ਜੈਮਲ ਦਾ ਭਰਾ ਫੱਤਾ ਮਰ ਗਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਟ ਕੇ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ ਹੈ ਜੈਮਲ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਨੇ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਰਹਿਓ ਇਕਾਂਕੀ ਭਰਾਤ ਬਹੀਨ, ਕਟੇ ਪੰਖ ਜੁਗ ਜਿਮ ਖਗ ਦੀਨ। ਬੜਾ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਪੁਕਾਰਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੈਮਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਭਰਾ ਤੋਂ ਸਖਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪੰਛੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਖੰਭ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਤੇ ਉਹ ਪੰਛੀ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇ। ਭੁਜਾ ਗਈ ਕਟ ਨਿਰਬਲ ਰਹਿਓ, ਭਰਾਤ ਬਿਨਾ ਕੋ ਨਾਥ ਨਾ ਲਹਿਓ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਭਰਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਅਨਾਥ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੈਮਲ। ਜੀਵਤ ਰਹਿ ਕਿਆ ਮੁਖ ਦਿਖ ਰਾਵਹੁ, ਅੰਤਹਿਪੁਰ ਕਿਆ ਜਾਏ ਬਤਾਵੋ। ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਕੀ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਾਂ। ਮਹਾ ਸੁਪਾਟ ਨਹੀਂ ਅਪਰ ਸਮਾਨਾ, ਲੜਤ ਬਹੁਤ ਸੋ ਡਰ ਨਹੀਂ ਮਾਨਾ। ਸਿਫਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਜੈਮਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਧਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੜਤ ਬਹੁਤ ਸੋ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਲੜਦਾ ਸੀ, ਡਰ ਨਹੀਂ ਮਾਨਾ, ਉਹ ਰਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਰਦਾ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਬਿਰਲਾਪ ਕਰੰਤਾ, ਰਾਜਪੂਤਨ ਕੋ ਗਣ ਬਰ ਜਨਤਾ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੈਮਲ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਰਾਜਪੂਤ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਜ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰਲਾਪ ਨਾ ਕਰੇ। ਸੁਭਟਨ ਕੀ ਗਤ ਐਸੀ ਹੈ, ਮਰੇ ਸੁਰਗ ਜਸ ਜੀਵਤ ਲਹੈ। ਉਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜੈਮਲ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਮੈ ਨਾ ਉਚਿਤ ਕਰਨ ਬਿਲ ਲਾਵਣ, ਅਨ ਸੂਰਨ ਕੋ ਮਨ ਥਿਰਕਾਵਣ। ਨਾਲ ਦੇ ਰਾਜਪੂਤ ਸਾਥੀ ਜੈਮਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਨਾ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਵੇਂਗਾ, ਦੁੱਖ ਮੰਨੇਗਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਥਿੜਕ ਜਾਣਗੇ। ਹੋਤ ਪ੍ਰਾਤ ਰਣ ਮੰਡੋ ਭਾਰੀ,
ਹਤੋ ਮੋਰਚੇ ਜੇ ਦਿੜਦਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜੈਮਲ ਨੂੰ ਕਿ ਸਵੇਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਲੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮੋਰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਮ ਸਹਿ ਸ਼ੋਕ ਬਿਤਾਏ ਨਿਸਾ ਕੋ, ਭਈ ਪ੍ਰਾਤ ਮੰਡਿਓ ਰਣ ਬਾਕੋ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਤ ਸੋਗ ਦੇ ਉਹ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਹਣਾ ਜੰਗ ਲੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਨਿਕਸ ਪਰੇ ਰਾਜਪੂਤ ਬਿਸਾਲੇ, ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਸੁਪਟਨ ਸ਼ਸਤਰ ਸੰਭਾਲੇ। ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਜੈਮਲ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਅਕਬਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨਿਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਕਹਾਂ ਲੋ ਬਰਨੋ ਯੁੱਧ ਯੋਧਾਰਾ, ਲੜਤਿਓ ਜੈਮਲ ਸੁਰਗ ਸਦਾਰਾ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਸਾਰਾ ਯੁੱਧ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਖਰਕਾਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗਾ ਕਿ ਲੜਦਿਆਂ ਲੜਦਿਆਂ ਜੈਮਲ ਵੀ ਵੀਰਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਮਰ ਗਿਆ। ਅੰਤਰ ਸੁਣ ਰਣਵਾਸ ਮਹਾਨਾ, ਜੈਮਲ ਫਤਿਹ ਕੋ ਤਨ ਕੋ ਹਾਨਾ। ਅੰਦਰ ਰਣਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿ ਫੱਤਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਪਰ ਜੈਮਲ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਲੈ ਜਮ ਤਾਰ ਨਿਜ ਮਾਰ ਮਰੀ ਹੈ, ਤੁਰਕ ਤਰਾਸ ਤੇ ਹਿਰਦੈ ਡਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜੈਮਲ ਦੇ ਮਰਨ ਦੀ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਔਰਤਾਂ, ਰਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਲੜਕੀ ਉਹਨਾਂ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟਾਰਾਂ ਫੜੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਆਤਮਘਾਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੁਰਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਟਾਰਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰ ਗਈਆਂ। ਬਚੀ ਨਾ ਕਉ ਧਰਮ ਸੰਵਾਰੇ, ਹੱਥ ਹੱਥ ਨਿਜ ਕੋ ਪ੍ਰਾਣ ਬਿਦਾਰੇ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਬਚੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਟਾਰਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਮਰ ਗਈਆਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਉਂਦੀ ਨਾ ਰਹੀ। ਫਤਿਹ ਜਾਣ ਕੇ ਅਕਬਰ ਸ਼ਾਹੂ, ਪਾਇਓ ਪ੍ਰਸੰਨ ਬਿਲੰਦ ਮਾਹੂ। ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਬਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਗੜ ਚਿਤੌਰ ਕੋ ਤੋਰਨ ਕਰਕੇ, ਭਾਇਓ ਬਿਲੋਕਣ ਅੰਤਰ ਭਰ ਕੇ। ਚਿਤੌੜ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਹੈ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜੰਗ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਤਮਘਾਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਤ ਨਾ ਰੁਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲੜਕੀ ਜਿਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੇ ਵਰੇ ਅਕਬਰ ਨੇ ਜੰਗ ਲੜਿਆ। ਚੜਿਓ ਸ਼ਾਹ ਦਿੱਲੀ ਦਿਸ਼ ਹਰਖਾ, ਕਰਤ ਜਾਤ ਮਗ ਧਨ ਕੀ ਵਰਖਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਲੜਕੀ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਅਕਬਰ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕਵੀ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਇ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੇਗੀ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚ। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास, हे पूरन हे सर्ब मैं दुख पंजन गुणतास, हे संगी हे निरंकार, हे निर्गुण सब टेक, हे गोबिंद हे गुण निधान, जाकै सदा विवेक, हे अपरंपर हर हरे है पी होवनहार, हे संताह कै सदा संग ने धारा आधार, हे ठाकुर हो दास रो
मैं निर्गुण गुण नहीं कोय। नानक दीजै नाम दान, राखो हिय परोय। याही कुल ते प्रगट होय, ताही कुल को नाम। पुन द्वादश गुरिंड कहो, मेरी है प्रणाम।